تو بھائی پھر ان شواہد کو دو اور عمران خان کو دہشت گرد ثابت کرو کہ یہ عزیر بلوچ کا بھی باپ ہے. عمران خان جو ہے وہ رحمان ڈکیت، رحمان بھولا، ان سب کا بھی باپ ہے. اجمل پہاڑی سے بڑی چیزیں عمران خان. لیکن ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہو جب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہاں سوچا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ پابندی لگا دی جائے. جس طرح پوری فوج پی ٹی آئی کے خلاف ملوث نہیں ہے تو بالکل اسی طرح سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ کیا یہ پلانٹڈ تھا، یہ منصوبہ تھا، یا پھر یہ ویسے ہوا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. نواز شریف والا ہی معاملہ ہے نا کہ گارنٹی دیں. اچھا، عدالت کے احکامات پہ عمل نہیں ہوا. کیا عدالت نے کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، یہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ عمران خان صاحب کا جو معاملہ پی ٹی آئی پر اناؤنسڈ پابندی نہیں ہے، لیکن پابندی تو ہے نا. اگر آپ کو یہ سب کچھ پتا ہے تو بھائی پھر عمران خان کو ذلیل کریں، رسوا کریں، ان کیسز میں سزا دلوائیں، ثابت کریں. السلام علیکم، میں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی خبریں ایک بار پھر سے آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے. تو پی ٹی آئی پابندی، جی یہ دیکھیے ایک موٹا تازہ بلہ ہے جی جو تھیلے سے باہر آ گیا ہے. اچھا، یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے غالباً انتخابات 20 جنوری کے آس پاس کسی وقت، جب کاکڑ سرکار نے کمیٹی بنائی تھی جی، اور کاکڑ سرکار نے کمیٹی بنا کر یہ کہا تھا کہ ہم اس سلسلے میں پروب کریں گے، سفارشات دیں گے. تب یہ خبریں آئی تھی کہ 9 مئی کے واقعات دوبارہ نہ ہوں، اس کے لیے سفارشات دیں گے. 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی پر پابندی کی سفارش آ جائے گی، پی ٹی آئی الیکشن سے آؤٹ. ٹھیک. اچھا، یہ نہیں ہوا. اب وہ جو کاکڑ سرکار کی کمیٹی کی سفارشات ہیں وہ اس حکومت کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور ان کی جو رپورٹ ہے اس کو تھوڑا بہت لیک میسر آیا ہے. وہ میسر آیا انصار عباسی صاحب کے ہاتھوں. اچھا، انصار عباسی صاحب نے کچھ چیزیں بتائیں، اور انہی تمام چیزوں کی روشنی میں ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اچھا، یہ ہوتا یہ کہ کابینہ جو ہے وہ اس سلسلے میں پابندی لگانے کا فیصلہ کرے گی. یہ پابندی لگانا جو نا بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے ایک سیاسی جماعت پر. لیکن ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہو جب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہاں سوچا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ پابندی لگا دی جائے. مجھے تو اس سے پہلے ایک اور لطیفہ یاد آتا ہے. کیا اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف آزاد ہے؟ پابندیوں سے آزاد ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت کی طرح ایکٹ کر سکتی ہے، موو کر سکتی ہے، اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کر سکتی ہے؟ ان کو تو انتخابات میں ان کا نشان نہیں تھا، ان کے پاس نہیں کر سکتی. کیا اس میں ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کا عمل دخل ہے؟ کیا اس میں نگراں حکومت کی باقاعدہ کارستانی ہے؟ کیا اس میں الیکشن کمیشن کی کارستانی ہے؟ اچھی خاصی ہے. کیا پچھلی حکومت کی کارستانی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی کارستانی ہے؟ میں اگین کہوں گا ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہمیں وہاں جا کر اگر نظر آئے تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے درمیان لوگ شامل کر دیے گئے تھے. ان لوگوں نے 9 مئی کیا اور تمام جو مضمون چیزیں تھیں وہ انہوں نے کی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم عارف علوی صاحب نے ایک بات کہی ہے. عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ شامل ہو سکتے ہیں. جس طرح پوری فوج پی ٹی آئی کے خلاف ملوث نہیں ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کچھ لوگوں کو سزا 9 مئی کی دے دی جائے. لیکن سوال یہ کہ کیا یہ پلانٹڈ تھا، یہ منصوبہ تھا، یا پھر یہ ویسے ہوا؟ دیکھیے 9 مئی جو ہے وہ کیوں ہوا تھا؟ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی وجہ سے. لیکن پھر لوگ تو کیا اس گرفتاری پر عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا؟ عدالت نے دیا نا کہ غیر قانونی ہے. تو جب وہ گرفتاری غیر قانونی ہے، پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں سے گرفتاری ہوئی تھی اس کو قانونی قرار دیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. اب پھر ایک چیز بھول رہے ہیں آپ، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد اور وہ جو اس روز موجود تھے 15 منٹ میں آئے نہیں تو معطل کر دوں ان کے خلاف کارروائی کی سفارشات، پرچہ، سارے احکامات دیے تھے. اسی دن کیا
साल गुजर गए, उनमें से किसी भी चीज पर अमल हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। हाँ। अच्छा, अदालत क्या बात पे अमल नहीं हुआ? क्या अदालत ने कहा कि हमारी तौहीन है, ये अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? कहा नहीं नहीं वरना कहा। तौहीन तो क्या है, अदालत ने अब तक पूछा नहीं। कि क्या हुआ? नहीं हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है वो पूरा प्लांटेड ना भी हो तो उसके बाद जहां जहां फंस गए और फंसाते जाओ, टाइट करते जाओ, शिकंजा कसते जाओ, क्या ये हमें नजर आ रहा है? तो साफ है। तो बस यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहा कि पीटीआई के सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। जी, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्मियां इस वक्त उन्हें किस चीज की इजाजत है? क्या वो जलसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन्हें अदालत इजाजत दे देती है, उसके बाद भी क्या वो जलसा कर सके? नहीं कर सके। क्या उन्हें उनका इंतखाबी निशान मिला? नहीं मिला। क्या उन्हें उनकी मखसूस नशिस्तें मिली? नहीं। क्या उनका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पहली बार में शामिल होना तस्लीम किया गया था? नहीं। क्या दूसरी बार में शामिल कर लिया गया? टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनको नॉकआउट कर दिया नहीं, गया। हाँ, क्या दूसरी बार में शामिल कर लिया गया? कर लिया गया। नहीं। तो दूसरी बार में तो कर लिया गया ना, वो नहीं, उसके बाद। हाँ, 86 अरकान जब दूसरी बार में शामिल कर लिया तब तक एक बीच में से कार्रवाई हो चुकी थी कि मखसूस नशिस्तें उड़ गई थी उनके पास से सारी की सारी। तो ये तो ये पाकिस्तान कौन तहरीक सी इंसाफ- पाबंदी की बात करें? अभी ये बोलते हैं कि सियासत में मसाइल और इख्तलाफात को तय करने का बेहतरीन तरीका मुज़ाकरात होते हैं। तहरीक इंसाफ से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, शर्त यह है कि वो साबित करें कि वो सियासी जमात है और पुरअमन जो है पुरअमन माहौल पर यकीन रखती है। ठीक है, तो उससे पहले एक और चीज़ है भाई, एक मियाँ बीवी जो है ना वो आमने सामने बैठे हुए थे, तो जैसे ही बैठे चाय के कप लेकर तो शौहर ने बीवी को देखा, कहने लगा यू आर राइट। अच्छा। तो बीवी ने कहा आई डिड नॉट से एनीथिंग। कहने लगा शौहर आई एम सेविंग टाइम। ठीक है, तो उसने कहा वक्त बचा रहा हूं, तुम ठीक कह रही हो। उसने पहले से मान लिया। तो बात यह है कि मैं यूं बैठा हुआ हूं, अब आप कहें मुझे कि साबित करो तुम पुरअमन हो, तो भाई मैं कुछ कर ही नहीं रहा अभी। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं ये साबित करूं कि मैं पुरअमन, आपको साबित करना पड़ेगा ना, आगे आप नहीं करोगे। यार ये कैसे साबित करेंगे? ठीक है ना, ये तो वो वाला मामला है कि नवाज शरीफ वाला, इसके 34 दांत तोड़ दूंगा। तो कहता है इसके 34 दांत कैसे? दो बाद में आएंगे भी ना। नहीं, वो कहता है पता था तू बीच में बोलेगा, दो तेरे शामिल कर लिए थे, 34 दांत तोड़ दूंगा। तो ये वाला काम है। नवाज शरीफ वाला ही मामला है ना कि गारंटी दें। हाँ, मतलब कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, इस बात को साबित करे। तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कह रहे हैं 9 मई अभी मुकम्मल नहीं हुआ ना, 9 मई साबित करे, हुकूमत उससे पहले 9 मई साबित कर दे, आसान एक साल मुकम्मल हो गया। और आप मुझे एक चीज बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग रही है क्योंकि शरपसंद जमात है, ऐसा ही है? सही है, ठीक है। तो इमरान खान शरपसंद है, ये अंसार अब्बासी आपकी रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, तो उस शरपसंद के खिलाफ सबूत आ चुके। उस रिपोर्ट में लिखा अंसार अब्बासी साहब की कि इमरान खान मास्टरमाइंड था। फिर एक तादाद है कि तकरीबन 34 लोग ऐसे थे जो बुनियादी मालूमात रखते थे। ठीक। फिर उसमें लिखा हुआ है कि 52 लोग ऐसे थे जिन पर अमल दरामद की जिम्मेदारी थी। 180 लोग जिनके पास फिर मजीद जिम्मेदारियां तफवीज की गई थी, रिपोर्ट में ये तक लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सब पता था तो फिर ये होने, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये सब कुछ उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, चले ये तो हो गया, बाद में पता चला है ना कि ये सब कुछ हो रहा था। अगर आपको ये सब कुछ पता है तो भाई फिर इमरान खान को जलील करें, रुस्वा करें, इन केसेस में सजा दिलवाएं, साबित करें। क्या इद्दत का केस लेके बैठे हुए हैं आप? उसका भी आगे कुछ नहीं हुआ अभी तो। आप इद्दत का केस लेके बैठे हुए हैं, आप तोशाखाना लेके बैठे हो, तोशाखाने के 4 केस कर चुके। आप इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस लेकर बैठे हुए, साइफर लेके बैठे हुए। उस आदमी को दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन, फौज पे हमला करने वाला साबित करने के लिए तमाम चीजें मुकम्मल है, तो वो साबित करें यार। लेकिन वो अगर माफी मांग ले तो मामला हल हो सकता है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जब ये सब कुछ साबित हो चुका तो जो साबित हो गया वो आप अदालतों को दें और इमरान खान की ऐसी की तैसी कर दें। यानी उस इमरान खान ने जेल में बैठकर इन तमाम जमातों की ऐसी की तैसी कर दी। ठीक। और उसके खिलाफ आपके पास है नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो एक रिपोर्ट की शक्ल में आ चुके हैं, जिसमें अफराद की तादाद किस जगह कितनी थी, क्या क्या था, ये सब कुछ मौजूद है। सही। तो भाई फिर इन शवाहिद को दो और इमरान खान को दहशतगर्द साबित करो कि ये उज़ैर बलोच का भी बाप है। इमरान खान जो है वो रहमान डकैत, रहमान भोला, इन सब का भी बाप है। अजमल पहाड़ी से बड़ी चीज है इमरान खान, ये साबित करें, बल्कि कलभूषण से भी आगे ये साबित करें। और ये साबित करके इमरान खान को सजा दिलवाएं। आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं कि इद्दत की मुद्दत, इमरान खान की बेटी, इमरान खान प्ले बॉय, कहाँ पड़े हुए? और ये सब भी तो साबित नहीं हो रहा ना, फिर कुछ भी साबित नहीं हो रहा।
اچھا عمران خان صاحب کا جو معاملہ پی ٹی آئی پر اناؤنسڈ پابندی لیکن نہیں ہے، لیکن پابندی تو ہے نا. میں آپ سے یہی تو شروع میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ پابندی اس پہ لگائیں گے جس پہ پابندی نہ ہو. نہیں ہوتی ہے. اس جماعت پہ تو آپ نے کوئی پہلی قانونی پابندی نہیں ہے نا، لیکن یہ تو ویسے ہی چل رہا ہے. کوئی پابندی لگے گی بظاہر اناؤنسڈ ہو کے کہ بھائی پابندی دیکھیے یہ لگا دی. پابندی لگے گی بھی تو پھر عدالت میں جائے گا نا معاملہ، یہ ٹک نہیں سکتی. ہاں جی، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.